네, 시간이 되었습니다. 오늘 기자회견 재난 피해 이주민을 비껴가지 않는다. 이주민 차별 배제하는 재난지원금 정책 국가인권위원회 진정 공동 기자회견입니다. 먼저 오신 분들 소개를 드리겠습니다. 제 오른쪽부터 우리 이주노동희망센터 송은정 부장님, 그리고 박연희 선생님, 그리고 이주민센터 친구 이진혜 변호사님, 정의당 이주민인권특별위원장 이자스민 선생님, 그리고 재단법인 동천의 권영실 변호사님, 그리고 오늘 발언해주시기 위해 오신 이집트 난민 신청자 하산 함디 아흐메드 선생님과 부인께서 함께 오셨습니다. 그리고 이주노동자 노동조합 우다의 라이 위원장님, 그리고 재단법인 동천의 강민주 선생님, 그리고 한국이주여성인권센터의 허호영숙 대표님과 한가은 사무국장님 오셨습니다. 그리고 안희진 선생님 같이 오셨습니다. 그리고 서남권 글로벌센터의 김동훈 센터장님 오셨고요. 이주민센터 친구의 이재호 변호사님 함께하고 계십니다. 또 소개 못 드린 분은 조금 이따 다시 소개 드리도록 하겠습니다. 그리고 아시아 평화를 향한 이주의 김영하 대표님과 제클린 씨, 이거 빨리 오세요 일로. 예, 얼마 전 발표된 서울, 경기, 그리고 최근에 인천도 발표를 했죠. 그리고 각 지자체별로 우후죽순격으로 코로나 재난 피해에 대해서 지원 정책을 내세우고 있고, 그것도 현금성 지원을 지급을 한다고 하면서도 광범위하게 이주민을 배제하고 있습니다. 그리고 정부가 며칠 전 발표한 재난 지원 정책에 있어서도 역시 이주민 배제가 예측이 되고 있습니다. 그래서 이러한 상황에서 한국 사회에서 동일한 구성원으로서 살아온 이주민들이 똑같이 재난 피해를 받고 있는 상황에서 이주민만 차별 배제하는 것은 평등한 정책에 어긋나고, 그래서 이것을 국가인권위원회에 진정을 하고자 합니다. 먼저 당사자 발언으로 하산 함디 아흐메드 씨, 서울 거주하시는 이집트 난민 신청자 분이신데요. 오늘 또 어려운 발걸음 해주셨습니다. 함께 말씀 듣도록 하겠습니다. 통역에는 재단법인 동천의 권영실 변호사님께서 해주시겠습니다. Good afternoon, everyone. 안녕하십니까. I am Hassan Hamdi from Egypt. I am talking as a migrant and refugee applicant living in Seoul. 저는 이집트에서 온 하산 함디입니다. 저는 서울에 거주하는 이주민이자 난민 신청자로 여러분들께 말씀드리겠습니다. First, I would like to thank and greet all the medical sector who are giving their precious lives in the fight with COVID-19. 먼저 저는 코로나19에 맞서 애쓰고 있는 의료진들에게 감사의 인사를 전합니다. Everyone here in Korea is passing hard time since the virus has started to spread. 바이러스가 퍼진 이래 한국에 있는 모든 사람들이 힘든 시간을 겪고 있습니다. We are all struggling together from the first day, and all of us here have been affected by the consequence of this crisis. 우리 모두는 처음부터 함께 고군분투하고 있으며 우리 모두는 이번 위기의 결과에 영향을 받고 있습니다. But unfortunately, all the government plans are restricted to Koreans only, and so disaster fund for household support is also limited to Korean nationals and foreigners who have family relationships to Koreans. 그러나 불행히도 모든 정부의 계획은 한국인들만을 대상으로 하고 있고, 이번 서울시 재난 긴급 생활비 지원 대책 역시 한국인과 혼인 또는 가족 관계에 있는 외국인으로 한정이 되었습니다. This is an insufficient policy which excludes a great part of people who are still suffering. 이는 어려움을 겪고 있는 수많은 이들을 배제한 불충분한 정책입니다. We have been a part of the Korean society since our first moment. 우리는 한국에 들어온 순간부터 한국 사회의 일부가 되었습니다. Besides that, the virus won't differ between a citizen or a foreigner, as well as the economic crisis. 게다가 바이러스는 국민과 이주민을 구별하지 않으며 경제적 위기 역시 마찬가지입니다. We are facing this crisis together, and when we talk about the migrants and refugee applicants, I can ensure that both care about the society they are living in. 우리는 이 재난을 함께 겪고 있으며 여기에서 말씀드리는 우리에는 자신들이 속하여 살고 있는 사회에 대해 우려하고 걱정하는 이주민과 난민 신청자도 포함됩니다. I wonder why there is no clear plan or decisions for us to face the pain of the virus outbreak.
어째서 바이러스로 인한 피해를 겪는 우리를 위한 명확한 계획이나 결정이 없는 것입니까? We are migrants and refugee applicants, but also we are humans and seeking for at least our human rights. 우리는 이주민이며 난민 신청자이지만 동시에 사람이며 최소한의 인권을 보장받길 바라고 있습니다. How I would protect myself, my family, and the society if I can't even afford the simple health protection stuff like masks? 만약 제가 마스크와 같이 건강을 보호하기 위한 최소한의 물품도 구할 수 없다면 어떻게 제 자신과 저의 가족 그리고 이 사회를 보호할 수 있겠습니까? Just like any other sole citizens who suffered from this outbreak, there are people who either stopped or lost their jobs because of the virus consequence. 이번 사태로 고통을 받고 있는 서울 시민들과 마찬가지로 일을 더 이상 하지 못하거나 직장을 잃은 사람들이 존재합니다. These migrants and refugee applicants are most in need this emergency financial support, as we are excluded from any other social protection system in Korea. 이러한 이주민과 난민 신청자는 애초에 여러 한국 사회보장 정책에서 배제되어 있기 때문에 그 누구보다 긴급 생활비 지원이 절실히 필요합니다. As the Korean society has been always known by unity, the only way to pass this period is to unite and support for everybody living here regardless of their nationality. 한국 사회가 강한 결속력으로 알려져 있듯이 이 시기를 이겨나갈 유일한 방법도 단결하여 국적과 상관없이 이곳에 살고 있는 모두를 지원하는 것입니다. When we are united together, we can defeat any threat to humanity. 우리가 함께한다면 우리는 인간성을 위협하는 그 어떤 것도 이겨낼 수 있을 것입니다. Thank you. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이주민으로서 살아오면서 또 이번 정책에서 느끼신 부분을 아주 또 진솔하게 말씀해 주신 것 같습니다. 다음은 경기에 거주하시는 우리 박연희 선생님 말씀 듣도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 경기도에 살고 있는 전국 동포 박연희입니다. 제가 경기도에 산 지도 7년이 다 되었습니다. 이번 코로나19 확산에 따라서 긴급 재난지원 정책이 서울시와 경기도에서 나왔습니다. 이재명 경기도지사는 기자회견에서 136만 명 전 도민에게 1명당 10만 원씩 재난기본소득을 지급하겠다고 밝혔습니다. 저도 경기도에 오래 거주하는지라 도민이라 생각하고 살았기 때문에 당연히 해당되는 줄 알았습니다. 하지만 아쉽게도 경기도에 살고 있는 67만 명의 이주민은 이 정책 대상에서 제외되었습니다. 이주민은 도민도 아니고 한국 사회의 구성원이 아니라는 뜻입니다. 너무 억울하다는 생각이 듭니다. 특히 미국, 싱가포르 등 나라에서는 이주민들을 포함해서 지원금을 지급하고 있다는 소식을 들었으니 더 서운한 감정이 들었습니다. 경기도 외국인 인권 지원에 관한 조례를 살펴보았습니다. 제2조 1항에는 경기도 내 거주하는 모든 외국인은 대한민국 국민과 동등한 인격체로 국적과 피부색, 인종과 종교, 언어가 다르다는 이유로 어느 누구도 차별받지 아니한다고 써 있었습니다. 세 번째 항에도 외국인 관련 모든 시책은 보편적 평등 사상을 기초로 하여 수립되어야 하고 유형이 장벽뿐만 아니라 관습 제도 등 무형의 차별까지도 해소하고 인간으로서의 삶을 영위하는 데 그 정심을 두어야 한다고 씌워져 있습니다. 이주민도 내국인과 똑같이 세금을 내고 있으며 한국 사회에 공헌하고 있는 사회의 일원입니다. 재난에 있어서 한국인과 이주민에 다르게 적용된다는 것은 아닙니다. 이것은 명백한 차별 행위입니다. 이는 단지 이주민만이 문제가 아니라고 생각합니다. 이런 차별이 만연되고 정당화되고 있는 점들에 대해서 한국 사회는 심각하게 받아들여야 합니다. 한 사회의 기득권이 소수자 집단을 자신의 이익을 빼앗는다고 여기면서 낙인을 찍고 희생양으로 삼는 것은 어제 오늘의 일이 아닙니다. 이와 같은 반이민자 정서는 사회의 거의 모든 문제의 원인이 이민자 때문이라는 비현실적인 주장에서 옵니다. 중국 동포나 난민에 대한 차별 역시 이런 사회적인 문제에서 초래되었습니다. 지원금뿐만 아니라 코로나19의 확산을 방지하기 위하여 공적 마스크도
보험과 외국인 등록증을 갖추지 못한 외국인은 구입할 수 없습니다. 바이러스는 사람을 가리지 않습니다. 코로나로 인해서 이주민도 내국인과 똑같이 어려움을 겪고 있습니다. 긴급 재난 지원을 우리는 꼭 받아야 합니다. 우리 사회의 소수자들은 차별을 경험하지 않더라도 자신의 행위와 무관하게 무시당할 수 있다는 생각 때문에 긴장하고 그 긴장은 자신의 절반 삶을 지배합니다. 우리 삶은 한국 사회에서의 차별로 인해 점점 무너져 가고 있습니다. 오늘의 한국 사회를 다양화하고 있는 것은 80여 개국에서 온 이주민들입니다. 한국은 이미 다문화 사회가 되었습니다. 이런 다양한 배경을 가진 사람들이 모여서 새로운 사회와 문화적인 한국 사회로 만들어가고 있습니다. 이러한 시대에 재난지원 정책에서 이주민 배제는 그 취지에 역행하는 조치이고 제도적인 차별입니다. 이 제도적 차별은 법률로 막아야 합니다. 누군가를 차별하는 행동이나 혐오 발언과 마찬가지로 차별금지법으로 정해야 하는 것입니다. 차별을 극복하기 위한 사회적인 노력이 필요한 시점이 제도적 차별이 벌어지는 바로 이 시점이라고 생각합니다. 이상입니다. 예, 감사합니다. 오랫동안 살아오시면서 또 동포분으로서 그리고 한국 사회의 구성원이자 또 이주민으로서 잘 말씀해 주셨습니다. 다음은 그 난민 신청을 하고 그다음에 이제 인도적 체류로 인정을 받아가지고 체류를 하고 계신 아프리카에서 오신 제클린 씨 말씀 듣겠습니다. 통역은 아시아 평화를 향한 이주 맵의 김영하 대표님께서 해주시겠습니다. 네, 앞으로 좀 나오셨습니다. Hello, it's a great honor to be here today. I'm a single mom of 2 children, 11-year girl and a 7-year boy, both born in Seoul. 안녕하십니까. 이 자리에 함께할 수 있게 되어서 영광입니다. 저는 2 아이를 혼자 키우는 엄마입니다. 11살인 딸과 7살인 아들은 모두 서울에서 태어났습니다. I have lived in Seoul for more than a decade, and I'm a refugee who was granted humanitarian status 3 years ago. 저는 서울에서 10년 넘게 살고 있고 3년 전에 인도적 체류지를 받은 난민입니다. Recently, the government of Seoul has taken policy measures to buffer the economic impacts of COVID-19, which we all know that how much affected most families. And of course, people like me are not exceptional. Unfortunately, we are excluded from receiving the assistance simply because we are not Koreans. 서울시 정부는 코로나19의 경제 충격을 완화하기 위한 정책들을 펼치고 있습니다. 우리 모두는 코로나19가 대부분의 가정에 어떤 타격을 주었는지 알고 있습니다. 물론 저와 같은 사람들도 예외는 아닙니다. 그러나 불행히도 우리는 단순히 한국인이 아니라는 이유로 지원에서 제외되었습니다. In the first place, humanitarian visa holders are always excluded in the social welfare policies. Mostly we got part-time jobs, so with this COVID-19 situation at the moment, things are a little worse. 애초에 인도적 체류자인 우리는 근근히 살아가고 있고 비자가 노동을 제한하기 때문에 항상 사는 게 어렵습니다. 대부분 우리는 파트타임으로 일하고 그래서 지금 코로나19 때문에 상황이 악화되었습니다. Due to the closure of schools, kids are at home 24 hours. Closure of businesses, we got no work. 학교가 휴업하기 때문에 아이들이 24시간 집에 함께 머물고 있고 사업자들이 문을 닫으니 직장을 잃게 되었습니다. Yet the government, both national and Seoul City, didn't consider our situation. It's like we are left in our own world. 그러나 중앙정부와 서울시 정부 모두 우리의 처지를 고려하지 않았습니다. 마치 우리만 다른 세계에 남겨진 것 같습니다. However, this might deter people from social distancing to contain the spread of virus. If my kids today are starving, that means I will have no option but to hang out in search of work. And the kids obviously will not stay in, they will hang out without mask in the neighborhood. Because I cannot afford to buy mask if my kids got no rice on the table. 그러나 이렇게 되면 사람들이 바이러스 확산을 막으려는 사회적 거리두기를 못하게 됩니다.
오늘 내 자식이 굶고 있는데 제가 이를 찾아 돌아다니지 않을 수 없겠지요. 그리고 아이들은 마스크도 없이 분명 공원이나 동네에서 시간을 보내게 될 겁니다. 지금 테이블에 당장 쌀도 올릴 수 없는데 어떻게 마스크를 살 수 있겠습니까? Humanitarian visas holders are so much forgotten by the government. We would like to request the central and local government to review their policies on this matter in consideration of human rights and humanitarianism. 인도적 체류자는 정부에 의해 너무나 잊혀진 사람들입니다. 우리는 정부와 지자체가 인권과 인도주의 관점에서 코로나 대응책을 재검토해 주시길 요청합니다. Lastly, please note that we are also part of the local community and Korean society and the economy as a whole. 마지막으로 기억해 주십시오. 우리 역시 지역 공동체와 한국 사회, 경제의 부분이라는 점입니다. Thank you. 감사합니다. 네, 우리만 다른 세계에 사는 것 같다. 이 말씀이 정말 마음을 후벼 파는 말씀인 것 같은데요. 이렇게 정책에서 지원 정책에서마저 소외되는 것이 정말 당사자가 아니면은 느낄 수 없는 그런 것 같습니다. 구호를 간단히 외쳐보겠습니다. 뒷글자, 네 글자 세 번씩 해주시면 되겠습니다. We will chant slogans. Repeat last four words 3 times. 이주민 배제 정책 차별이다. 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 재난 지원 이주민 차별 시정하라. 재난 피해 동일하다. 평등하게 지원하라. 예, 당사자분들 발언을 또 이어서 이 문제를 해결하기 위해서 애쓰시는 우리 단체분들의 발언 들어보도록 하겠습니다. 특히 오늘 며칠 전 국회에서 이 문제에 관한 기자회견을 하셔서 또 사회적인 공론화 그리고 정부 대책을 또 촉구하는 앞장서고 계신 정의당 이자스민 이주민 인권 특별위원장님 말씀부터 들어보겠습니다. 네. 안녕하십니까. 정의당 이주민 인권특위위원장 이자스민입니다. 자, 여러분, 제가 잘 보이시나요? 네, 저도 여러분 한 분 한 분 이렇게 잘 보입니다. 그러나 정부에게 우리 이주민은 둔명 인간인 것 같습니다. 인구 대비 외국인 주민 비율이 10%가 넘는 시군구는 10곳이나 있습니다. 제조업체, 농촌 둥지에서는 이주 노동자 없이는 유지가 불가능할 정도입니다. 이처럼 이주민은 사회의 엄연한 한 구성원으로 존재하지만 코로나19와 같은 재난 상황에서는 보이지 않은 운명 인간입니다. 재난은 국적, 인종을 가리지 않습니다. 사회 구성원들에게 보편적인 지원 정책이 필요합니다. 독일은 모든 내외국인에게 긴급 지원금을 지급하고 포르투갈에서는 이주민과 난민에게 임시 시민권을 모여하는 등 발빠르게 대처하고 있습니다. 작년에 국가인권위원회에서는 제2차 이주민 가이드라인을 발표한 바가 있습니다. 이 안에는 위기 상황에 처한 이주민에 대한 보호 등 비차별적 사회보장 제도를 마련한 것을 명시하였습니다. 하지만 지금 우리는 어떻습니까? 일부 지자체에서 재난지원금을 모든 구민, 도민, 시민에게 지원한다고 발표했습니다. 하지만 모두의 배치 안에는 이주민은 배제되어 있습니다. 지역에 따라서 국적, 미취, 결혼, 이주 여성은 포함하는 등 이 지원 범위가 제각각입니다. 며칠 전 발표된 정부 안에는 이주민에 대한 언급조차도 없습니다. 정부 및 지자체의 코로나19 대책 대상을 구분하고 구성원 간 차별을 만들고 있습니다. 이주민에 대한 불평등을 부추기고 있습니다. 국가인권위원회는 침묵을 일관합니다. 국가인권위원회는 이주민 인권 보호의 마지막 보루입니다. 위기 상황에 처한 이주민을 보호하기 위해
적극적으로 행동 나서 주실 것을 촉구합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저희도 인권위원회에서 하루빨리 나서주기를 촉구를 하고요. 이게 진정을 하는 기자회견이지만 이 꼭 진정 사건을 해결하는 차원이 아니라 중대한 국가 정책에 평등하게 시행될 수 있도록 빠른 시일 내에 입장 표명 그리고 권고가 필요하다고 생각이 듭니다. 다음은 또 우리 한국의 취업 비자를 가진 이주 노동자들만 60만 명인데 그보다 훨씬 넘어서 100만 명 이상이 노동하면서 살아가고 있는 상황입니다. 또 이 노동자들이 또 이번 대책에서 광범위하게 배제되어 있는데요. 이주노조 우다야라이 위원장님께서 말씀해 주시도록 하겠습니다. 네, 동지 여러분 반갑습니다. 지금 우리 모두가 알다시피 코로나 바이러스 때문에 전 세계가 힘들어하고 있습니다. 전염가와 감염자가 속출하고 있습니다. 모두가 지금 모두 노동자들이 힘들어하고 있습니다. 강제로 쫓겨나고 또 강제 휴가를 갖고 있습니다. 지금 우리가 이 자리에 나온 것은 정부가 이주민이라고 해서 차별해서는 안 되고 평등한 정책을 펼치라고 요구를 하기 위해서입니다. 지금 230만 명 이주민 중에 130만 명 정도 장기 체류 이주민이 있습니다. 지금 정부가 지금 지원하고 있는 긴급 재난 지원금이 이 모두 노동자들이 이주민들이 배제가 되어 있습니다. 이주노동자들이 한국에 세금도 모두 내고 있습니다. 2019년 2월달에 국세청이 발표한 자료에 따르면 550만 8,000명 이주노동자들이 777억 원 소득세를 냈습니다. 종합소득세 3,645억 원을 냈습니다. 모두 합쳐서 1조 원이 넘습니다. 이주노동자들이 또 사회에 기여하는 구성원이라고 한국 정부는 이 사실을 인정하지 싫어합니다. 이주민들이 그동안에 많이 희생해왔습니다. 하지만 이주민들이 이 사회의 염원의 대상, 폭력의 대상, 차별의 대상 되고 있습니다. 우리는 이 자리에서 강력하게 호소합니다. 한국 정부는 자별적인 정책, 지금 긴급 지원금 뿐만 아니라 모든 자별적 정책을 개선해야 할 것입니다. 우리가 돈이 받는 게 제우선이 제 중점이 아니라 정부가 평등한 정책을 펼치지 못하는 게 제일 문제입니다. 앞으로 정부 정책들이 제대로 이주민들이 또 포함되는 모든 이주민들이 평등하게 한국에 살 수 있도록 펼쳐주시면 합니다. 우리는 그날까지 강력하게 투쟁을 할 것입니다. 이상입니다.
네, 감사합니다. 이주 노동자, 이주민들의 사회적 기여 부분에서 2017년 통계로만 봐도 근로소득세로 7,700억을 내고 또 종합소득세로 3,600억을 내서 총 1조 원이 넘게 세금도 내고 그 외 이주민을 합치면 훨씬 더 많겠죠. 그래서 이렇게 세금뿐만 아니라, 그러니까 이런 근로소득세, 종합소득세뿐만 아니라 노동자들도 다 지방세, 주민세를 내고 있습니다. 그래서 이게 주민으로 다 보는 거죠. 예, 그런데도 이렇게 배제를 하는 게 말이 안 된다고 생각을 하고요. 또 이주 여성들의 많은 부분이 배제되고 있는 상황입니다. 다음은 한국이주여성인권센터의 한가은 사무국장님께서 말씀해 주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 한국이주여성인권센터 한가은입니다. 저도 한국 국적 받기 전에 영주권자였습니다. 일은 하고 있었지만 베트남과 한국 간의 상호성 문제 때문에 연금보험은 4년간 가입하지 못했습니다. 내가 한국에서 계속 살 것인데 나중에 나이가 들어서 연금은 못 받으면 어떻게 살까 많은 고민 끝에 한국 국적은 바꿨습니다. 귀화한 다음에야 연금보험은 물론이고 사회보장도 받게 되었습니다. 물론 지금까지 큰 복지 혜택은 받지 않았던 것이지만요. 이번 코로나19 사태로 인해서 많은 이주민들이 직장을 잃고 생계는 곤란 상태에 놓이게 됩니다. 내가 일은 안 하고 싶어서 아니고 직장으로부터 일은 그만두라고 하는 경우가 주변에 종종 많이 들립니다. 한부모 이주여성인 경우 자녀가 어린데 개학기 연기되면서 자녀는 돈 버느라 스스로 일은 그만둬야 합니다. 그런데 한국 국적은 없다 보니 여러모로 지원으로부터 제외됩니다. 코로나 사태 초기에는 4명 가족 중에 10년 넘게 한국에서 뿌리를 내리고 살고 있지만 영주권 가지고 있는 이주민이 주민센터로부터 마스크를 나눠받지 못했습니다. 코로나는 외국인은 구별하지 않습니다. 그런데 정책은 그 사람의 신분을 구분합니다. 어떻게 보면 어려운 상황 속에서 선별하는 수밖에 없지만 모든 사람이 위험으로부터 안전한 권리가 있습니다. 그런 시대에서 한국 시민과 이주민이 함께 일하고 같은 동네에서 거주하며 가족, 친구, 이웃이 되고 있습니다. 그렇다면 한국 시민만 코로나로부터 안전하면 모두가 안전하게 될 것일까요? 아니라는 것을 알고 계신 거라고 생각합니다. 이주민이 한국 사회의 구성원입니다. 긴급 재난 지원은 사회 구성원의 자변 없이 지급해 주시기 바랍니다. 문재인 대통령님이 포용적인 정책으로 편지듯이 모든 사람이 포용할 수 있기를 바랍니다. 이에 따라 장기 거주하는 이주민인 결혼 이주여성이나 한부모 외국인, 영주권자, 외국 국적 동포, 이주노동자 등 모두 기본소득 지원을 검토해서 코로나19로 인해서 사각지대에 놓여있는 이주민들은 지원해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 사실 우리가 마스크 쓰고 또 손발 잘 씻고 이런 것들이 정부에서 이제 제대로 방역 조치를 실시를 해서 또 세계적으로도 방역의 모범 국가라고 하고 있는데 이런 재난 지원 정책은 사실 경제적인 방역 정책일 것입니다. 그런데 여기에서 차별과 배제가 있다는 것은 오히려 의료 방역의 앞장선 국가로 그런 위상에도 훼손이 될 것이라고 저는 생각이 드는데요. 지금 한가은 사무국장님이나 앞에 분들 다 말씀하셨듯이 이런 서구에서 그리고 아시아 국가 여러 군데에서도 이주민들에게 이런 똑같이 재난 지원 정책을 실시하고 현금성 지원을 하고 있는 사례들이 많이 있습니다. 한국만 뒤처져서는 또 안 된다고 생각을 하고 이거는 국경 문제가 아니라 이 사회에서 함께 사회 구성원으로서 살아가는 모든 사람들에게 보편적인 정책을 취해야 된다고는 취지입니다. 그래서 마지막으로 진정 내용을 발표를 이주민센터 친구에서 일하고 계시는 이진혜 변호사님께서 해주시겠습니다. 청구인들은 서울시와 경기도에 거주 중인 외국 국적의 난민 신청자, 결혼 이주민,
영주권자 등 이주민들로 최소 4개월에서 최대 12년 이상 해당 지역에 거주 중입니다. 피청구인 서울특별시장과 경기도지사는 2020년 3월 각각 재난 긴급 생활비 지원 대책과 재난 기본소득 지원 대책을 발표하였습니다. 서울시는 대책의 목적이 수도권자와 차상위 계층 등 기존 생활안정 지원 대상자 외 주민들에게도 생활안정을 위한 급여를 지원하여 복지의 사각지대를 개선하고 지역 내에서 사용할 수 있는 상품권, 선불카드 지급을 통해 지역 내 경제 활성화를 하기 위한 것이라고 설명하였습니다. 그러나 서울시 대책은 원칙적으로 한국 국적을 가진 이들을 대상으로 하며 외국인의 경우에는 주소가 서울로 등록되어 있을 뿐만 아니라 한국 국적자와 혼인하였거나 한국인 자녀를 양육하는 등 한국 국적자와 가족관계가 있을 것을 요구하고 있습니다. 서울 지역에 주소를 등록한 외국인의 경우 한국인과 가족관계가 없다면 체류 자격을 불문하고 본 대책의 지원 대상에 해당하지 않습니다. 경기도는 코로나19로 위축된 경제 위기를 타개하기 위하여 기본소득의 이념에 맞게 소득과 연령에 관계없이 모든 경기도민에 대하여 1인당 10만 원의 재난기본소득을 지급한다고 발표하였습니다. 그러나 경기도 역시 외국인은 지원하지 않는다고 하여 경기도에 거주 중인 외국인들은 해당 대책의 대상에서 배제되었습니다. 서울시 대책의 목적과 취지를 고려할 때 서울에 주소를 가진 외국인을 대상에서 제외하는 합리적 근거는 없습니다. 지방자치법상 외국인 역시 주민의 개념에 포함되고 주민세법상 주민세를 징수하는 등 외국인 역시 주민에 해당합니다. 서울시 외국인 주민 및 다문화 가족 지원 조례는 외국인 주민의 경우 주민과 동일하게 시의 재산과 공공시설 이용, 시의 행정 혜택을 받을 수 있다고 규정하고 있습니다. 국민과 가족관계를 형성하고 있는 경우에 한하여 지원 대상에 포함시키는 것도 그렇지 않은 외국인과 차별짓는 것이고 그러한 차별이 합리적인 근거를 가지고 있는지 의문입니다. 경기도는 정부 주도 대책과는 별도로 도민을 위한 선제적 지원을 위해 재난기본소득 지원 대책을 발표하였으나 그 과정에서 외국인 전체를 지원 대상에서 제외하였습니다. 이러한 서울시와 경기도의 대책은 평등권을 규정한 헌법 제11조에 반하며 국가인권위원회법 제2조 평등권 침해 차별행위에 해당하는 지방자치단체의 행위입니다. 뿐만 아니라 이주민에 대하여 인간으로서의 존엄과 가치, 인간다운 생활을 할 권리 등 헌법상 기본권의 보장을 위한 최소한의 정책 실현조차 하지 못하여 기본권을 침해하고 있습니다. 이상의 사유로 이주공동행동 및 진정인 6명은 국가인권위원회법 제30조에 따라 피진정인 서울특별시장과 경기도지사에 대하여 차별구제 및 인권침해 진정을 제기하였습니다. 네, 이상입니다. 네, 감사합니다. 직접 또 진정서를 작성해 주시느라고 또 수고 많으셨습니다. 지방자치단체에서 지원을 하는 것은 사실 주민으로서 똑같은 권리를 가지고 있다고 보는 것이기도 하고요. 또 정치적인 측면에서 보면은 사실 지방자치체 수장들은 영주권자들 같은 경우에는 그 투표권이 있습니다. 이런 사람들마저 이제 완전히 다 배제를 한다는 것은 사실 더더욱 말이 안 되는 상황인 것이지요. 그래서 이제 오늘 이렇게 기자회견을 통해서 또 저희가 입장을 발표를 하고 진정을 넣는데 또 며칠 전부터는 청와대 청원 사이트까지 만들어졌습니다. 그래서 지금 오늘 확인해 보니까 10,000명 넘게 동참을 해주셨던데요. 기자분들께서 그것도 좀 취재를 해주셔서 더 많은 분들이 청원에도 참여할 수 있도록 해주시면 좋을 것 같습니다. 예, 구호를 외치면서 기자회견 마무리를 하도록 하겠습니다. 역시 뒤에 4글자 3번씩 외쳐주시기 바랍니다. 이주민 배제 정책 차별이다, 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 차별이다. 재난 지원 이주민 차별 시정하라, 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 시정하라. 재난 피해 동일하다, 평등하게 지원하라, 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 지원하라. 한 번씩 더 해보겠습니다. 이주민 배제 정책 차별이다, 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 차별이다. 재난 지원 이주민 차별 시정하라, 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 시정하라. 재난 피해 동일하다, 평등하게 지원하라, 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 지원하라. 예, 오랫동안 또 이 기자회견에 함께 해주신 분들 중에
또 소개를 빠뜨린 분이 있어서 서울 외국인 노동자 센터에서 오셨고요. 또 이주공동행동 함께 하시는 노동자연대에서도 함께 하고 계십니다. 예, 기자회견 참가해 주신 분들 그리고 취재해 주신 분들 기자 여러분 모두 감사드립니다. 여기서 마치겠습니다.